उपस्थित हमारे बीच में जीवित परमेश्वर पूरा अनुग्रह पूरा प्रेम दर्पण उत्थान शक्ति का परमेश्वर आज हमारे बीच में सुनने धन्यवाद परमेश्वर पूरा उद्धार हमारे जीवन में किया है। आज परमेश्वर उद्धार भोग अपना परमेश्वर जैवन संतान में किया है का परमेश्वर हमने परमेश्वर मौत को हराया का परमेश्वर हर बीमारी को हराया का परमेश्वर अगर वचन का बहुत सा ऐसी चीज है बहुत सी वस्तु है जो परमेश्वर का प्रेम से बचित करे बीमारी हो गरीबी हो कुछ भी ऐसा देखिए हमें परमेश्वर का प्रेम से बचित करे परमेश्वर के सारे बदलाव को परमेश्वर आज फिर से परमेश्वर ये राजाओं का राजा परमेश्वर हमारे साथ है परमेश्वर धन्यवाद देने परमेश्वर कि आदि आम काल का परमेश्वर तू हो अब आने वाला परमेश्वर आने वाला राजा तू हमारे देश हो परमेश्वर राज्य आए तुम्हारी इच्छा हमारे बीच शुरू हो परमेश्वर आज की गीत का परमेश्वर इस सभा का परमेश्वर ये उत्थान का गीत का परमेश्वर आनंद के साथ हमारा जीवित परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारा चिंताएं करने वाला परमेश्वर हमारा उद्धार देने वाला परमेश्वर हमसे प्रेम रखने वाला परमेश्वर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं त्यागेगा पिता परमेश्वर वो परमेश्वर हमारे साथ है पूरा आत्मा का बल हमारा साथ है उसके लिए आनंद के साथ पिता परमेश्वर आज के दिन का परमेश्वर अपना भय में हम निर्णय लेते पिता परमेश्वर कि आनंद के साथ उसके फाटक में हम प्रवेश करकर कि हमारा जीवित परमेश्वर आज हमारे बीच में है धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारा सामर्थ्य जीवित परमेश्वर के नाम से अपने आंखों को बंद करें और खुद को जब यहाँ पे आए अपने मनों को स्थिर करें और प्रभु की प्रशंसा करें जो प्रशंसा पाने के योग्य है जो उसका आदर लेने के योग्य है। प्रशंसा हो PM.
लोग हिंदी गीत दिया हुआ है रूप में हम लोग दिए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हर साल होता है क्योंकि आज का दिन खास इस गीत के लिए, तो पूरा साल भर हम लोग इंतजार करते हैं ये गीत कब हम लोग गा पाएंगे। गर्मी बहुत है, पर प्रभु जब जिंदा है हम लोग झूम के गाना गा के हम खड़े होने चाहते तो खड़े हो सकते हैं। अगर एक दूसरे को धक्का नहीं मारे तो सही रहेगा। आज जगह ज्यादा है बोल के मैं खड़े होने के लिए बोलती सबको। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। बताने आए हैं, बताने आए हैं, बताने आए बंगाली गीत गाएंगे। आज महापवित्रन भाई, आज महापवित्रन जो लोग हर साल ईस्टर रैली में जाते हैं वो ईस्टर रैली को मिस ना करें, इसलिए ईस्टर रैली वाला गाना हम लोग यहाँ गाएंगे ताकि वो वाला फीलिंग हमारे अंदर रहे। आज महापवित्रन भाई, आज महापवित्रन जो बंगाली नहीं समझते उनको लिए बोलते, ये बहुत जय की गीत है, बहुत शान की गीत है, तो झूम के और नाचते हम लोग इस गीत को गाएंगे। आज महापवित्रन भाई, आज महापवित्रन, 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 जय जय
p.m. এটা কিসের জন্য জোরে হাততালি দিন। আরেকটা গান গাইবো, কিন্তু আমাদের যেহেতু আমাদের খুব আনন্দের সময় আর মুডটা আমাদের ডান্সের মতো রয়েছে, তাই আমরা আরেকটা গান গাইবো, আর সেটা হচ্ছে यीशु ने हमें छुड़ाया है पापा के जालों से। সেটা তিনি গুড ফ্রাইডে দিনকেও করেছেন, ইস্টারের দিনকেও করেছেন, আর আজও করছেন। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जालों से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जालों से। यीशु ने हमें छुड़ाया है
हम लोग वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और खुद को प्रभु के हाथ में देंगे कि हाँ प्रभु आप हमारे साथ रहिए, हमारे बीच में रहिए, हमारे मनों को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आपके वचन को सुनने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन को हृदय में ग्रहण करने वाले हो सके। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा,
लेके आए प्रभु यीशु मसीह। जितने यहाँ पे खड़े हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम में है, कोई ना कोई तनाव में है प्रभु यीशु मसीह। मैं सबों को रिक्वेस्ट करती हूँ, जब से गिटार बजता है हम लोग यीशु नाम और एक बार लेते हैं। आप में से हर एक कोई अगर फिजिकली कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे हाथ रख के यीशु नाम को आज करने के लिए, क्योंकि आज के दिन आपका परमेश्वर उठे थे और वो आपको चंगा करने के लिए उठे थे, वो आपको हर एक मुसीबतों से निकालने के लिए उठे थे। तो हम लोग एक बार वो जब लाइन दोहराते हैं गिटार के साथ, जिसका भी कहीं पे भी दर्द हो, अगर जिंदगी में समस्या हो तो अपने सर पे हाथ रखे, अगर मन में तकलीफ हो तो अपने दिल पे हाथ रखे, अगर शरीर में किसी जगह पे भी तकलीफ हो उस जगह में हाथ रखे और यीशु नाम का और एक बार ले और क्लेम करे और घोषणा करे और चंगाई को और प्रॉब्लम का सलूशन को अपनी जिंदगी में रिसीव करे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जो हमारे बीच अपने आत्मा के साथ उपस्थित थे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बाइबल बताती है कि हमारी विश्वास ही हमें चंगा करता है, हमारे विश्वास से हमें उद्धार दिलाता है प्रभु यीशु मसीह। और जब हम विश्वास के साथ आपके नाम को और एक बार लिए थे, हम ये भी विश्वास करते हैं कि हमें उद्धार, चंगाई और हर एक चीजों का उत्तर हमें मिलेगा प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह। আচ্ছা বসে বসে করে শোনা নেই, যেখানে যাচ্ছে ওখানে বসে যাবে, জায়গা পাচ্ছে না, কারো মাথা বসতে পারবে না। (1:30 PM) Thank you, Sudeshna. Thank you, Sudeshna. Thank you, Suti. Thank you, Sudeshna. आपका चलिए और आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह। हैप्पी ईस्टर। रविवार के लिए बहुत शुभकामना। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ था, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। आज जो प्रचार करने वाले परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवन हम देखते हैं, अपने जो इतिहास मिले हैं वो प्रभु यीशु मसीह के जो कुछ भागों में हम लोग इतिहास जो में दिया गया है, कुछ भागों में उसमें भाग किया गया। যিশু জীবন যখন আমরা দেখি যে আমরা যা যিশু জীবন আমরা প্রাপ্ত করেছি ওটা তিন চারটে ভাগ ওটা ভাঙা আছে। প্রথম ভাগ যিশুর জন্ম, पहला भाग परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म। যিশুর জন্ম আমরা দেখি পুরো সুসমাচার, পুরো চারটে সুসমাচার মতি, মার্ক, লুক আর ইউহানা কম বলে মতি, মার্ক, ইউহানা এই তিনটে যারা সুসমাচার লিখিয়েছে যিশুর জন্ম বিষয়ে অনেক উল্লেখ করে লিখেছে। প্রথম ভাগ আমরা দেখি যিশুর জন্ম থেকে যিশুর জন্ম অবধি, তারপর আমরা দেখি যিশু যখন 12 বছরের হয়। पहला भाग देखते यीशु मसीह का जन्म, मती, मार्क और लूक लिखता है इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह का जब 12 वर्ष का वो था वो मंदिर में हरा गया। वहां तक एक भाग वो পর্যন্ত একই ভাগ আছে যে বিষয় আমরা যিশু বিষয় জানি। প্রথম ভাগে আমরা জানি মারিয়ামকে অবাক করা হলো, মারিয়ামকে দর্শন দেওয়া হলো, ইউসুফকে বলেছে তুমি মিশরে গিয়ে পালিয়ে যাও, কিভাবে অত কষ্ট করে যিশুর জন্ম হলো। তারপরে 3টে পণ্ডিত এসেছিল আমরা জেনেছি, তারপরে অনেক বাচ্চাদেরকে হত্যা করা গেল ওটা আমরা জেনেছি। যিশুর জন্ম বিষয় অনেক আমরা জেনেছি। তারপর একটাই উল্লেখ করা আছে যিশু মন্দিরে ছিল, 12 বছর ছিল যখন যিশু মন্দিরে
তীরে হারিয়ে যায়। ওটা ওখানে সমাপ্তি, ওটা একটা পুরো ভাগ। দ্বিতীয় ভাগ আমরা দেখি যেমন যিশু বাপ্তিস্মা নিতে প্রস্তুত হচ্ছিল, তার আগেকার কথা, যখন যিশুর পরীক্ষা হচ্ছিল, যিশু পরীক্ষা আমরা দ্বিতীয় ভাগ দেখি। যিশু পরীক্ষা হচ্ছিল যেভাবে, যিশুর পরীক্ষা 40 দিন যিশু পরীক্ষায় গেছিল, যেভাবে শয়তানকে ইবলিশ যিশুকে পরীক্ষা করেছিল। যিশু তখন প্রার্থনায় আর উপবাসে যিশু নিজের প্রস্তুতি করছিল নিজের सेवा मिनिस्ट्री जब दूसरा भाग हम देखते हैं जब यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, जब परमेश्वर ने, जब शैतान ने उसको परीक्षा किया 40 दिन भूखा प्यासा ने परमेश्वर को परीक्षा किया, उसका समय दूसरा भाग यीशु मसीह का आगमन देखते हैं। তারপরে আমরা দেখি यीशु मसीह বাপ্তিস্মা, তারপরে যিশুর যে কার্যকারী হয়, যিশু বলে আমি রাজ্য, ঈশ্বর রাজ্য প্রচার করতে এসেছি। তো সেই ঈশ্বর রাজ্য যখন ঈশ্বর প্রচার করেছে, সে আমরা দেখেছি 3 বছর ঈশ্বরের পরীক্ষা থেকে ঈশ্বর রাজ্য প্রচার করা অবধি। আর সেই সময় ঈশ্বর নিজের শিষ্যকে আহ্বান করেছে, নিজের শিষ্যকে প্রস্তুত করেছে, নিজের শিষ্যকে পাঠিয়েছে, তোমরাও গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করো। तो हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का जो परीक्षा के बाद यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हुआ, और यीशु मसीह जो 3 साल अपने शिष्यों को सिखाया, जो चेलों को उन्होंने बुलाया, हर एक चेलों को नाम से बुलाया, हर एक चेले को सिखाया, हर एक चेलों को अधिकार दिया जाके राज्य के बारे में प्रचार कर, परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करे। तो वो दूसरा भाग हम देखते हैं यीशु मसीह का जीवन का। तीसरा भाग हम देखते हैं उसका क्रूस का, मरण का और पुनरुत्थान का। जो क्रूस जब वो पाम संडे या विजय रविवार देते, विजय रविवार से पूरा उसका पुनरुत्थान आज दिन तक, उसका तीसरा भाग यीशु मसीह का तीसरा भाग। थर्ड তৃতীয় ভাগ আমরা দেখি বিজয় রবিবার থেকে, যে গত রবিবার হলো, বিজয় রবিবার থেকে ঈশ্বরের মরণ, ঈশ্বরের পুনরুত্থান আজ পর্যন্ত, এটা তৃতীয় ভাগ। তো আমরা ঈশ্বরের জীবনকে দেখি। এর মধ্যে আর একটা ভাগ আছে, তার পুনরুত্থান জীবনের পরে। পুনরুত্থান জীবনের পরে যিশু 40 দিন এই জগতে ছিল, এই জগতে আর সব স্বর্গে, জগতে স্বর্গে এই সময় 40 দিন ঈশ্বর ছিল। এই সময় আমি বাক্য করে এই 40 দিনে ঈশ্বর কি কি করেছে। আমরা ঈশ্বরের জন্ম বিষয়ে অনেক কিছু জানি। ঈশ্বর যা আমাদের শিখিয়েছে, যা আমাদেরকে আহ্বান করেছে, যা শিষ্যকে শিখিয়েছে, ওটা আমরা জানি। ঈশ্বরের মৃত্যু আমরা দেখেছি, গত 2 সপ্তাহ ঈশ্বরের মৃত্যু আমার স্মরণ করেছি, যেভাবে ঈশ্বর প্রাণ ত্যাগ করেছে, যেভাবে ঈশ্বর জীবন দিয়েছে আমাদের জন্য, আর তা রয়েছে ভাবে ঈশ্বর আত্মাকে সমর্থ করেছে পিতার কাছে, ওটা দেখি। আজকে আমরা পুনরুত্থানও দেখেছি, আর পুনরুত্থানের পরে যা হয় আমরা এটা আজকে দেখব। প্রথম কথা, পুনরুত্থানের পরে আমরা দেখি, পুনরুত্থানের পরে ঈশ্বর আরাধনা হয়। যিশু আরাধনা পুনরুত্থানের আগে কোনোদিন হলো না। ওরা শিষ্যরা জানতো উনি ঈশ্বরের সন্তান, ওনারা শিষ্যরা বিশ্বাস করেছে উনি ঈশ্বরের সন্তান, ওরা শিষ্যরা বলেছে তুমি ঈশ্বরের সন্তান, কিন্তু কোনদিন ঈশ্বরের আরাধনা ওরা করলো না। उसके शिष्य 3 साल जाना वो प्रभु कौन है, 3 साल उसका साथ सेवा का किया, मुंह से अंगीकार के कि तू परमेश्वर और तू परमेश्वर का संतान है, पर 3 साल उसका कभी आराधना नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह आराधना ग्रहण भी नहीं किया, और उन्होंने कभी आराधना किया नहीं। पुनरुत्थान रविवार के बाद, पुनरुत्थान হওয়ার পরে আমরা দেখি মতি 28 7 থেকে 17 के ऊपर মতি 28 7 থেকে 17। তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন। তারা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তবু তাদের মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। তারা যিশু শিষ্যদের একথা বলার জন্য দৌড়ালেন। হঠাৎ যিশু তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, শুভেচ্ছা নাও। তখন তারা যিশুর কাছে গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে তাকে প্রণাম করলেন। যিশু তাদের বললেন, ভয় করো না, তোমরা যাও, আমার ভাইদের গিয়ে বলো তারা যেন গালিলে যায়, সেখানেই আমার দেখা পাইবে। সেই মহিলা যখন যাচ্ছিলেন, তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গিয়ে
যা যা ঘটেছিল তা প্রধান যাজকদের বলল। প্রধান যাজকরা জিহুদি নেতাদের সঙ্গে দেখা করে একটা ফন্দি আটলো। তারা সেই পাহারাদারদের অনেক টাকা দিয়ে বলল, তোমরা লোকদের বলো আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম সেই সময় যিশুর শিষ্যরা এসে তার দেহটি চুরি করে নিয়ে গেছে। আর এই কথা যদি রাজ্যপালের কানে যায় আমরা তাকে বোঝাবো আর তোমাদের ঝামেলার হাত থেকে দূরে রাখবো। তারা সেই টাকা নিয়ে তাদের যেমন বলতে শেখানো হয়েছিল সে তেমনই করলো। জিহুদীদের মধ্যে আজও এই গল্পটা প্রচলিত আছে। এবার সেই 11 জন শিষ্য গালিলে গিয়ে ফিরে গিয়ে যিশু তাদের যেমন বলেছিলেন সেই মতো সেই পর্বতে গেলেন। তারা যিশুকে দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাকে প্রণাম করলেন। তবে তাদের কয়েকজনের মধ্যে সন্দেহ দেখা দিল। তখন যিশুকে ওরা প্রণাম করত। তার আগে আমরা কোনোদিন যেগুলো 3 বছর ঈশ্বরের সাথে ওরা সেবা করেছে, ঈশ্বরের সাথে কার্য করেছে, ঈশ্বরকে ওরা আশীর্বাদ করেছে সবকিছু, কিন্তু ওরা কোনোদিন সঙ্গে প্রণাম ঈশ্বর আরাধনা করলো না। কিন্তু পুনরুত্থান যিশুকে ওরা আরাধনা করেছে। কেন? যখন ওরা পুনরুত্থান যিশুকে চিনেছে তারপরে ওরা পুনরুত্থান ঈশ্বরকে আরাধনা করেছে। আমরা যেদিন পুনরুত্থান যিশুকে জানবো, আমরা যেদিন পুনরুত্থান যিশুর সামর্থ্য শক্তি আমরা পাবো, সেই দিন একই আমাদের কথা হবে, একই আমাদের উত্তর হবে। সেই উত্তর হচ্ছে যিশু আরাধনা করা। যদি আজকে আপনি পুনরুত্থান যিশুকে না দেখলেন, যদি আজকে আপনি পুনরুত্থান যিশুকে অনুভব না করেছেন, যেহেতু আজকে আপনি পুনরুত্থান ওই ঈশ্বরের সামর্থ্য আপনি না পেয়েছেন, যদি পুনরুত্থান যিশু আপনার জীবনে একটা নতুন কাজ না করেছেন, আপনি যিশুকে আরাধনা করতে পারবেন না। যিশু আরাধনা স্বাভাবিকভাবে হবে না। যখন আমরা যিশুকে পুনরুত্থান যিশুকে হৃদয় থেকে যখন আমরা জেনেছি, তখন পুনরুত্থান যিশুর শক্তি, ওনার মহিমাকে আমি জানবো, তখন ও একই আমার উত্তর হয়ে ওটা আরাধনা। ঈশ্বরের প্রথম আরাধনা পুনরুত্থান করে। দ্বিতীয় কথা, ঈশ্বরের কমান্ড, ঈশ্বরের আদেশ। ঈশ্বর নিজের শিষ্যকে আদেশ দিতে 5 বার আদেশ দিয়েছে। 5 বার আদেশ দিয়েছে কি তুমি গিয়ে শিষ্য তৈরি করো। যে ঈশ্বর রাজ্য প্রচার 3 বছর ঈশ্বর করেছে, সে আগে 5 বার দিয়েছে 40 দিনে। যে মানুষ 40 দিনে 5 বার একটা কথা বলে, তার কত মেথডপূর্ণ কথা আছে, কত দরকারি কথা আছে, কত জরুরি কথা আছে। সাধারণ কথা লোক বারবার বলে না। একটা মেথডপূর্ণ কথা, একটা গভীর কথা যিশু শিষ্যকে 5 বার বলেছে। আমরা দেখবো এই 5টা। প্রথম মতি 28-20 আমরা জানি। মার্কোস 16-15 লেখা আছে। লুকার সুসমাচার 24-47-47, यूहन्ना 21-17 और प्रेरित का काम 1 और 8। 5 बार परमेश्वर ने अपना राज्य का प्रचार और शिष्य बनाने का प्रचार अपना शिष्य को बोला कि ये तुम जाके करो। परमेश्वर 5 बार अपना मंडली को आदेश दिया, तुम जाके शिष्य होते हैं। कितना महत्वपूर्ण बात है। पुनरुत्थान परमेश्वर का आराधना, पुनरुत्थान परमेश्वर का आदेश मानना। पहला हम देखते हैं जब यीशु मसीह 70 जन को चुना है, लोगों को 2-2 करके भेजा कि तुम जाके प्रचार करो, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताओ। अभी परमेश्वर को फिर से 5 बार आज्ञा क्या है, यही की बात को 5 बार परमेश्वर दोहराया कि जाके शिष्य तैयार करो। पहला बार परमेश्वर का आराधना, पुनरुत्थान परमेश्वर का आराधना। दूसरी बात पुनरुत्थान परमेश्वर का आदेश। तीसरी बात पुनरुत्थान परमेश्वर का वचन। पुनरुत्थान परमेश्वर का वचन। हम सब जानते हैं इमास के रास्ते में 2 चेले चल रहे थे। यीशु मसीह का मरण हो गया, पुनरुत्थान हो गया, उन लोगों को पता नहीं। और निराश होकर रास्ते में चल रहा था, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह के साथ साथ चलने लगा, वो लोग निराश होकर चल रहा। और यीशु मसीह पूछा उनसे, क्या हुआ भाई? तो उन्होंने कहा, प्रभु तुमको भाई तुमको नहीं मालूम है आज इस्राएल में क्या घटा है। अच्छा बोलो, यीशु मसीह के बारे में बात करने लगा। आज सब
निराशा में था, तब यीशु मसीह अपना बारे में उनको प्रचार करने लगा। और वचन में लिखा हुआ है, मूसा से लेकर उसके पुराने नियम में जो वाक्य वचन लिखा उसके बारे में उन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बताया है। पढ़े लूक 24:27। আর তিনি মোশির পুস্তক থেকে শুরু করে ভাববাদীদের পুস্তকে তার বিষয়ে যা যা লেখা আছে শাস্ত্রের শেষ সব কথা তাদের বুঝিয়ে দিলেন। কোথায় লিখেছিল? মোশির পুস্তকে। मूसा থেকে শাস্ত্র পুস্তকে। তো ঈশ্বর আরাধনা করতে যাবে আর ঈশ্বর আত্মা পালন করতে যাবে, তো আমাকে শক্তি কোথায় থেকে পাবো? ঈশ্বর শাস্ত্র। ঈশ্বর বলেছে ওদেরকে, যে ঈশ্বর নিজের বিষয় ওদেরকে বলেছে, কোথায় থেকে বলেছে? নিয়ম থেকে। ঈশ্বর নিজের বিষয় কোথায় থেকে বলেছে ওদেরকে? শাস্ত্র। যে বাইবেলে উল্লেখ করা আছে সেই মূসা থেকে ঈশ্বর বুঝিয়েছে, তুমি যা ঈশ্বরকে খুঁজছো, তুমি যা যিশুকে খুঁজছো, তিনি আর কেউ নেই। এই বাক্যে লেখা আছে। মূসা থেকে পুরনো নিয়ম অবধি আবার প্রতি দৃষ্টি আছে সবার। আর সেই যিশু আজকে আমাদের কাছে আছে, আর সেই যিশু বাক্য আমাদের কাছে আছে। হালেলুয়া। যিশুর আরাধনা, যিশুর আজ্ঞা পূরণ করার জন্য যিশু বাক্যকে আবার পড়তে হবে। বিনা যিশু বাক্য আবার কোন সামক নেই। তারপরে কি লেখা আছে? ওদের হৃদয়ে, তাদের যে ব্যক্তির সাথে ঈশ্বর কথা বলছিল, ওদের হৃদয়ে একটা আগুন জ্বলেছে। ঈশ্বর বাক্য করে না, হৃদয়ে একটা আগুন জ্বলে। আর সে আগুন আমাদের পরিবর্তন করে, সে আগুন আমাদের ঈশ্বরের নিকটে আনে, সে আগুন আমাদের ঈশ্বরের দর্শন দেয়, সে আগুনে আমি ঈশ্বরকে দেখি, সে আগুনে আমি ঈশ্বরের মহিমা করি। আর এই জন্য প্রকাশিত বাক্য হয়, সেই ইয়োহানা ঈশ্বরকে দেখেছে, সেই ইয়োহানা ঈশ্বরের মহিমাকে দেখেছে। আর তুমি একই কাজ করেছে, ঈশ্বরের মহিমাকে দেখে প্রকাশিত বাক্যে দেখে ঈশ্বরের দিনে তিনি যখন পাতমাস জায়গায় ছিল, ঈশ্বরের নিকট এসে উনি আরাধনা করতে শিখেছে, আরাধনা করতে আরম্ভ করেছে। যদি ঈশ্বরকে আমি দেখি, ঈশ্বরের আজ্ঞা আমি শুনি, ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করবো, সেই সব ঈশ্বরের আরাধনাই করবো। কারণ ঈশ্বরের আজ্ঞা, ঈশ্বরের বাক্য আমার হৃদয়ে স্থায়ী আছে। এই জন্য লেখা আছে, তোমার বাক্য আমার হৃদয়ে আছে, কোথায় আমি যাবো? ঈশ্বরের বাক্য দুটো শব্দ নেই, একটা পদ বলে দিল ঈশ্বরের বাক্য নেই। ঈশ্বরের বাক্য মূসা থেকে পুরো নিয়মে ঈশ্বরের মহিমা জানার জন্য পুরো নিয়মে জানতে হবে। ইসায়া নবী কি বলছে, যোগ কি বলছে, দাউদ কি বলছে, একটা দুটো পদ বলে দিল ফটাফট এটা ঈশ্বরের বাক্য নেই। তোমার বাক্য হৃদয়ে রেখেছি, আমি অন্ধকারে চলবো না, ওটা বলে হবে না। তারপরে বাক্য কি? 1:45 PM বাক্যকে জানো, বাক্যকে পড়ো, আর বাক্যকে পুরো করো। চতুর্থ কথা, ঈশ্বরের বাক্য দরকার। তারপরে ঈশ্বরের দয়া আমাদের দরকার। ঈশ্বরের দয়া আমরা দেখেছি পত্রাস 3 বার যিশু বলেছেন, পত্রাস মুরগি মাছ মাংবে না, 3বার আমাকে অঙ্গীকার করবেন, আমি তোমাকে জানাবো। তারপরে সেই ঈশ্বর পত্রাসের কাছে গেছেন, উনি নৌকা আবার ফেরত গেছে মাছ ধরতে। পত্রাস, তুমি আমাকে ভালোবাসো? হ্যাঁ ঈশ্বর। পত্রাস, তুমি আমাকে ভালোবাসো? হ্যাঁ ঈশ্বর। পত্রাস, তুমি আমাকে ভালোবাসো? ঈশ্বর দয়ালু ঈশ্বর। আর সেই পুনরুত্থান ঈশ্বর আজকে আমাদের মাঝখানে আমাদের উপর দয়া করছে কি আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি? সেই প্রশ্ন জিজ্ঞেস কর। ঈশ্বর তোমাকে বলছে যে তুই শুদ্ধ আছে কিনা, তুই পাপ রীত আছে, তোমার মধ্যে পাপ আছে কিনা, ওটা ঈশ্বর জিজ্ঞেস করছে না। ঈশ্বর বলছে নাকি তুই তুই পবিত্র হয়ে আমার কাছে আসো, ঈশ্বর কোনো নিন্দা করলো না। ঈশ্বর বলছে তুমি আমাকে ভালোবাসো, ওটা যিশু। কোন জায়গায় ঈশ্বর বললো না কিন্তু আগে পবিত্র হও তারপরে আমার কাছে আসো। কোন জায়গায় ঈশ্বর বাক্য বললো, কোন জায়গায় ঈশ্বর বাক্য বলে তুমি এটা করে তারপরে আমার কাছে আসো। ঈশ্বর বলেছে তুমি যেমনি আছো তেমনি আসো, কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসো কিনা। প্রশ্ন এটা হচ্ছে তুমি ভালোবাসো কিনা, কিভাবে আসছো ওটা দেখছে না, তোমার হৃদয় কি ঈশ্বর থেকে তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসো।
সে পুনরুত্থান শক্তি, ঈশ্বর পুনরুত্থান জীবন, নতুন জীবন পটাশকে দিচ্ছে। তুমি আমাকে ভালোবাসো? আগে সেই পুনরুত্থান ঈশ্বর আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে। নতুন কথা, তুমি আমার আরাধনা করো সত্যিতে। এই জন্য ঈশ্বর যহোবা বাক্য দিয়ে সামারিয়া স্ত্রীকে বলেছে, যে সত্যি ঈশ্বরে আরাধনা করবে সে সত্যি আর আত্মায় আরাধনা করবে। সত্য আর আত্মায় তুমি কি ঈশ্বরকে আরাধনা করছো? পুনরুত্থান ঈশ্বরকে তুমি স্পর্শ করেছো? পুনরুত্থান ঈশ্বরকে তুমি জেনেছো? দ্বিতীয় কথা, তুমি যখন ঈশ্বরকে জেনেছো, ঈশ্বর আজ্ঞা পালন করছো তুমি? তৃতীয় কথা, সেই আজ্ঞা যে ঈশ্বরের বাক্য লেখা আছে, সে আজ্ঞা যে ঈশ্বরের বাক্য আমাকে দেওয়া হলো, সেই ঈশ্বর নিজের বিষয়ে যা লেখা আছে, সেই ঈশ্বরকে আমি জানি। ঈশ্বরকে জানতে হবে তো ঈশ্বরের বাক্য মাধ্যম থেকে ঈশ্বরকে জানতে হবে। বিনা ঈশ্বরের বাক্য পড়ে আমি জানতে পারবো না। আমার ঈশ্বরের বাক্য পড়তেই হবে, তখন আমি ঈশ্বরকে জানবো। আর তখন ওনার পুনরুত্থিত মর্মা দিব, তখন আমি ওর আত্মা পালন করবো। আর তখন সেই দয়ালু ঈশ্বর আমাকে দয়া করছে। আর আজকে সে আমাকে আহ্বান করছে, তুমি কি আমাকে ভালোবাসো? সত্যি তুমি আমাকে ভালোবাসো? আর ঈশ্বর এই আহ্বান আমাদের দিচ্ছে, এই পুনরুত্থান ঈশ্বর, এই পুনরুত্থান ঈশ্বর। তারপরে বলেছে, আমি যাচ্ছি, একদিন আবার ফেরত আসবো, তোমাদের সাথে নিয়ে যাবো। তার জন্য আমাদেরকে সেই পুনরুত্থান ঈশ্বরকে জানতে হবে। বড় ঈশ্বরকে নেই, ঈশ্বর শিক্ষাকে জানলে কিছু হবে না। ঈশ্বর শিক্ষাকে জানলে কিছু হবে না। মহাত্মা গান্ধী শিক্ষা দিয়েছে, বিবেকানন্দ শিক্ষা দিয়েছে, যিশু শিক্ষা দিয়েছে, অনেক লোকের শিক্ষা দেয়, ম্যাডাম শিক্ষা দিয়েছে স্কুলে। কিছু হবে, আমার ঈশ্বরকে জানতে হবে। ঈশ্বরের বিষয় জানলে হবে না, ঈশ্বরকে জানতে হবে। ঈশ্বরের বিষয় আমি জানি, ঈশ্বর ভালো ঈশ্বর, আমাকে মাছ খাওয়াবে, রুটি খাওয়াবে। ঈশ্বর ভালো ঈশ্বর, আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর আমাকে চাঙ্গাই দেবে। ঈশ্বর এত ভালো ঈশ্বর, আমার টাকা পয়সা নেই, ঈশ্বর আমাকে টাকা দিয়ে দেবে। ওটা ঈশ্বরকে যখন লাভ নেই, ঈশ্বরকে জানো। আর যেদিন তুমি ঈশ্বরকে জেনেছ, সেই দিন তুমি ঈশ্বরের মহিমা করবে, সেই দিন তুমি ঈশ্বরের বাক্য সেই ঈশ্বরে বাধ্য হবে। ঈশ্বর যা বলেছে, তৃতীয় সেদিন তুমি বাক্য পড়বে, ঈশ্বরকে নিকট হয়ে যাবে। আর চৌথি সেদিন তুমি ঈশ্বরের প্রতি দয়ালু, অন্যদের প্রতি দয়ালু হবে। সবাই পাপী, আমরা সব ঈশ্বর ক্রুশের কাছে আসবো, আর নিকট হবে সেই ঈশ্বর পুনরুত্থানের শক্তি দেখবো। সেই ঈশ্বর জীবিত উঠেছে, সেই ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার দেওয়ার জন্য জীবিত উঠেছে। আর সেই ঈশ্বর একদিন আসবে, আমাদেরকে আহ্বান করছো, ভাই তুমি আমাকে ভালোবাসো, বোন তুমি আমাকে ভালোবাসো, আসুন সেই পুনরুত্থান ঈশ্বর কাছে। Every knee shall bow and tongue shall confess Jesus Christ जीवित है, वो जीवित है, हमारा परमेश्वर जीवित है। अंतिम सब यही कह के खत्म करेंगे, पासा पढ़ना के प्रार्थना खत्म करेंगे। आज अपना आंखों को बंद करें, आपको उठना नहीं पड़े, अपना आंखों को बंद करें। वो जीवित है, वो परमेश्वर, ही इज गॉड, ही इज गॉड। मृतों से वो जीवित हो, वो प्रभु है। हर एक जुबान बोलेगा, हर एक घुटना टिकेगा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, ही इज गॉड। वो प्रभु है, वो प्रभु है। अगर वो प्रभु आपका जीवन में है, वो पुनरुत्थान शक्ति का प्रभु आपका साथ है, अगर वो पुनरुत्थान शक्ति परमेश्वर को आपने स्पर्श किया है, और आपको पुनरुत्थान शक्ति को आपने स्पर्श किया, वो पुनरुत्थान जीवित परमेश्वर को आपने स्पर्श किया, आपका एक ही बात है, आराधना करें कि वो प्रभु है। मृतों से वो जी उठा, वो प्रभु है। हर एक सुबह को बोलेगा, हर एक घुटना टेकेगा, प्रभु ही यीशु है। गीत गा के पास अपना समाप्ति है। He is Lord, He is Lord, He is risen from the dead, He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ
शक्ति पा सकल मिले प्रभु है ओ प्रभु है ओ प्रभु है मुर्दों से ऊंची उठा ओ प्रभु है अधिक सुबह होने Yes, thank you Lord Jesus, thank you प्रभु यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, आपने हमारे लिए प्रभु जीव का पिता प्रभु, हमारे लिए प्रभु क्रूस में चले पिता, हमारे लिए पिता आपको गाड़े गए, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह आपने फिर उठा पिता परमेश्वर। হ্যাঁ প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, তুমি আমাদের জন্য, আমাদের পাপের জন্য প্রভু তুমি পৃথিবীতে এসেছো, আর তুমি উদ্ধার দিয়েছো পিতা ঈশ্বর প্রভু, তুমি পাপের ক্ষমা দিয়েছো প্রভু যিশু, তোমাকে ধন্যবাদ করি পিতা। তবে আজ আমরা এখানে আছি পিতা ঈশ্বর, যদি পাপের ক্ষমা না দিতে প্রভু আজকে আমরা দুনিয়ার জায়গায়, দুনিয়ার ভিড়ে আমরা হারিয়ে যেতাম পিতা ঈশ্বর। ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু, এখানে প্রত্যেকজনকে প্রভু, যতজন আজকে এখানে প্রভু তোমার গৃহে আছে প্রভু, কেউ যেন প্রভু আশীর্বাদ বিনা ঘরে না যায়, প্রত্যেকে প্রভু তোমার ঘর থেকে আশীর্বাদ পায় প্রভু যিশু। পিতা প্রত্যেকটা জিনিস তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু, যে যেভাবে জব করে প্রত্যেক জবে আশীর্বাদ করো প্রভু যিশু। প্রত্যেকে তুমি আরোগ্যতা দাও প্রভু, সুস্থতা দাও যিশু, কারণ প্রভু যিশু তুমি সুস্থতা দানকারী ঈশ্বর প্রভু যিশু। ধন্যবাদ করি তোমাকে পিতা ঈশ্বর প্রভু যিশু, তোমার মহিমা করে তোমার প্রশংসা করি প্রভু, একমাত্র তুমি যে আমাদের জন্য যে পিতা স্যাক্রিফাইস করেছে পিতা ঈশ্বর। ধন্যবাদ করি পিতা, আমার পাপের জন্য আমার বাবা, আমার মা, আমার পরিবার কেউ জীবন দেবে না, একমাত্র তুমি প্রভু সারা পৃথিবীর ভার, পাপের ভার তুমি নিয়েছো প্রভু। ধন্যবাদ করি পিতা ঈশ্বর, তোমার সেই শান্তি প্রভু আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে থাকুক প্রভু যিশু। ধন্যবাদ করি আরেকবার তোমাকে প্রভু, যে তুমি আজ আমাদের জন্য পুনরুত্থিত হয়েছে প্রভু যিশু। আমরা ধন্যবাদ করি তোমাকে পিতা ঈশ্বর, আর বলেছো প্রভু যে আমি যাচ্ছি, আমি আবার আসবো, এবং আমার আত্মা তোমাদেরকে দিয়ে যাচ্ছি প্রভু। ধন্যবাদ করি তোমাকে প্রভু যিশু, তোমাদের জন্য চিন্তা করেছো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ করি তোমায়, ধন্য তোমার নাম। এখানে প্রত্যেকজন ছোট বড় বৃদ্ধ সবাইকে প্রভু তোমার চরণে রাখলাম প্রভু, তুমি তোমার সেই প্রত্যেকের প্রভু কাজে তাদেরকে আশীর্বাদ করো, যিশু নামে প্রার্থনা চাই, আমেন আমেন। এখন পিতা ঈশ্বরের প্রেম, প্রভু যিশু খ্রিস্টের অপার অনুগ্রহ, পবিত্র আত্মার শান্তি এখন থেকে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত প্রত্যেকের সঙ্গে নিরন্তর সাথে থেকো, আমেন। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारे आशीषें आइए यीशु से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। जब ऑफरिंग लेने जा रहे हैं